مفتی صاحب تشریف لائے ہیں جی حضور والا شان السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی وعلیکم السلام جی حضور والا شان اج اسی مرزا انجینئر برفان علی کوتی نو بہت خجل کرنا ہے اور کر رہے ہیں اور مفتی حنیف قریشی صاحب نو اسی خراج تحسین پیش کر رہے ہیں اور اویس ربانی صاحب نو اسی خراج تحسین پیش کر رہے ہیں وہ مبارکباد دے مستحق نے اور علماء اہل سنت جتنے بھی ہمارے علماء اہل سنت نے اس تمام ہمارے ساڈے سر دے تاج نے اسی انہاں نو خراج تحسین پیش کرنے ہیں اور خاص طور تے مفتی مبشر رضا قادری دامت برکاتہم العالیہ تہاڈا سایہ ساڈے سراں تے ساری زندگی قائم دائم فرمائے تانوں بھی اسی خراج تحسین پیش کر رہے ہیں کہ سب جتنے بھی علماء دین جتنے بھی مفتیان اکرام نے انہاں نے ماشاءاللہ اج مرزے دی منجی ٹھوک کے رکھ دیتی ہے تے جی حضور والا شاہ جی بہت شکریہ حبیب بھائی آج 26 نومبر 2023 ہے اور آج بہت سنہری دن ہے اور تاریخی اہمیت کا حامل یہ دن بن گئے اب تو گزارش یہ ہے کہ انجینئر مرزا محمد علی جیلمی کے ساتھ مناظرہ جو ہے وہ طے پایا تھا اور وہ جو للکارے دیا کرتا تھا اور دعوے کیا کرتا تھا وہ آج سب نے دیکھ لیا کہ وہ ہوا برد ہو گئے اور وہ کہتے ہیں نا مرزا جونیئر جیل میں کہ اپنے ہی لگائے ہوئے نعرے اور اپنے ہی بنائے ہوئے دعویٰ جات اس کی زد کے اندر یہ جھوٹا قرار پا گئے وہ کہتا ہے جی دا ڈیمیج ہیز بین ڈن فرقوں کی دکانیں بند تو میں یوں کہوں گا کہ انجینئر مرزا کی دکان جیلم کی دکان بند تو دا ڈیمیج ہیز بین ڈن اور وہ نعرے لگاتا تھا منجی میں ٹھوک دینی تے ٹھوک دیتی تو منجی آج ٹھکی ہے ٹھیک ہے منجی آج ٹھکی ہے اور تاریخی منجی ٹھکی ہے تو بہرحال مفتی حنیف قریشی صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں اور بہت اچھا انہوں نے لاہ عمل اختیار کیا اور تقریباً میں نے ان کی جو ساری کاروائی ویڈیو کاروائی تھی وہ سنی ہے آج پورا دن ہم دیکھتے رہے اور اس کے اوپر غور و خوض کرتے رہے تو بہت اچھا ان لوگوں نے ڈیسیژن لیا پرامن یہ سارا حساب کتاب رہا جناب بس 4-5 بندے گئے تھے یہ لوگ کوئی انہوں نے جناب اپنے مریدین اپنے شاگردوں کو اکٹھا دے تو لاکھوں کا مجمع اکٹھا ہو جاتا اکیڈمی کے اندر پرامن طور پہ گئے ہیں اور اپنے وعدے کے مطابق یہ لوگ گئے ہیں پتہ ان کو بھی تھا پتہ ہم کو بھی تھا کہ مناظرہ ہونا کوئی نہیں ہے لیکن بہرحال ایک تاریخ رقم ہو گئی ہے اور ان کے اوپر الٹا جوتا ان کے منہ کے اوپر پڑا ہے اور آئندہ پلمبری کوئی بھی آئے کوئی بھی مرزئی آئے اس کو تو جناب وہ ذلیل ہم کریں گے وہ ذلیل کریں گے ہاں جی اور یہ لوگ کہا کرتے تھے ان لوگوں نے ڈرامہ رچایا ہوا تھا جب ہم ان سے سوال کرتے تھے نا مرزئیوں سے کہتے تھے جاؤ جی اکیڈمی جاؤ جی اکیڈمی جاؤ جی ادھر جا دیکھ لیا تم لوگوں نے ہمارے اہل سنت کے عظیم عالم دین گئے ہیں وہاں پہ اور ادھر پورا دن ان لوگوں نے گزارا ہے اور وہی ڈرامہ کیا انہوں نے پولیس منگوا لی اور پھر اندر جانے کی باری آئی تو نہیں جی کیمرے شیمرے نہیں ہم نے لے کے جانے دینے موبائل نہیں جائیں گے مفتی صاحب کہنے لگے کہ دیکھو ہم ادھر کوئی چائے پینے تو نہیں آئے نہ تمہارا درس سننے آئے ہیں نہ ہم تمہاری کوئی بیعت کرنے آئے کوئی تم ہمارے پیر ہو ہم تو مکالمہ کرنے آئے اور مکالمے کی ہم نے ریکارڈنگ کرنی ہے ہر چیز ساتھ جائے گی اور بندے ہم کون سے بہت بڑے کوئی 50,000 بندہ تو نہیں لے کے 5 بندے ہیں ہمارے سارے اور ہمارے اپنے کیمرے ہیں کتابیں ہیں وہ ساتھ لے کے جائیں گے ہم اندر لیکن یہ لوگ اس چیز کے اوپر راضی نہیں ہوئے اچھا پہلے جناب پہلا آرڈر جو آیا تھا 9 بجے وہ یہ آیا تھا اندر سے آرڈر آیا ہے کہ ان لوگوں کو اندر لے آئیں
شاید وہ جو ویڈیو ہم نے دیکھی ہے اس سے یہ مجھے لگ رہا ہے، ہو سکتا ہے کچھ اور ہو، تو وہ ان کی انتظامیہ کا، مرزا جونیئر جیل میں کی انتظامیہ کا ایک بندہ آ کے مفتی نیس صاحب کو کہتا ہے کہ بھائی کیمرے نہ اندر لے کے جائیں آپ لوگ، موبائل نہیں لے کے جانے، تو آپ آئیں، میں انتظامیہ کا بندہ ہوں۔ مفتی صاحب نے آگے سے یہ کہا کہ ہم تو ادھر کوئی درس تو نہیں سننے آئے، ہم تو مکالمہ کریں، چلو کوئی مسئلہ نہیں، اکیڈمی کے بعد جب تمہارا یہ جو اندر تم درس قرآن دے رہی ہے، جو بھی کر رہے ہو، وہ لیکچر وغیرہ دے لو، تو اس کے بعد بات کر لیں گے۔ تو اچھا جی، بعد کی جب باری آئی تو اندر جانے لگے تو پولیس نے کہا جی نہیں، وہ انجینئر صاحب نے کہا ہے، ڈی ایس پی صاحب ساتھ کھڑے تھے، تو وہ نہیں، مناظرہ کو نہیں کریں گے، نہ ہی کوئی مکالمات، کچھ بھی نہیں۔ اچھا، پھر ایک آرڈر یہ بھی آیا کہ ہم نے اپنی ہار تسلیم کر لی ہے، شکست تسلیم کر لی ہے، تو آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ یہ تو ڈرامہ ہے ان لوگوں کا، ہاں جی۔ تو بہرحال آج پورے طریقے سے جناب یہ سین فلاپ ہو گیا، اور بہت خوشی کا بھی دن ہے، اور زبردست ماشاءاللہ۔ لیکن مفتی نیب صاحب جس کو کہتے ہیں صحیح منجی ٹھوک کے ہیں، ساتھ پولیس کھڑی ہے، ڈی ایس پی اور بڑے بڑے افسران کھڑے ہیں، ان کو باور کروا کے ہیں، کہنے لگے ہماری مسجدوں کے اندر دو بول کوئی بولے کسی فرقے کے بارے میں، کسی اس طریقے سے، تو تم لوگ اس کو جیلوں میں ڈال دیتے ہو۔ اور یہ بندہ بیٹھ کے ادھر تمام بڑے بڑے اولیاء کرام اور صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار اور خود نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہے تھے، اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا۔ صحیح میں کہتا ہوں اداروں کو بھی صحیح ایک میسج دے کے آئے ہیں، اور سب الرٹ ہو گئے۔ اس کے فوائد بڑے مرتب ہوں گے، وہ ڈی ایس پی کھڑا ہے، وہ وہاں اس تھانے کا ایس ایچ او کھڑا ہے، اور دیگر افسران اور دیگر اداروں کے افسران، کیونکہ ایجنسیز کے جو ہوتے ہیں وہ تو سول میں ہی ہوتے ہیں، تو یقینی سی بات ہے وہ بھی ہوں گے۔ تو ان کو بہرحال ایک میسج ڈلیور ضرور ہو گیا ہے کہ جن کو نہیں پتا تھا ان کو بھی پتا چل جائے کہ اس اکیڈمی کے اندر ہو کیا رہا ہے۔ اسلام شکن یہاں پر جناب تعلیمات دی جا رہی ہیں، تو وہ پھر مفتی نیف قریشی صاحب نے کہا کہ بعد میں کل کوئی ہلا گلا ہوتا ہے، کوئی ہنگامہ رائی ہوتی ہے، تو پھر ادارے جاگیں گے، کب جاگیں گے؟ ہم تو گفتگو کرنے کے لیے، ایک بندہ گفتگو کے لیے نہیں بیٹھ رہا اور کہہ رہا ہے تم یوٹیوب کھیلو، باقاعدہ آرڈر آیا ہے بھائی، اندر سے آرڈر آیا کہ نہیں یوٹیوب کھیلو، ویڈیو میں بھی بنا رہا ہوں، تم بھی ویڈیو بناؤ، بس یہ کہہ رہے۔ ہاں، یہ آخری یہ آیا ہے ویڈیو کھیلو، ہیں جی۔ تو بہرحال جب وہ ویڈیو میں نے دیکھی تو اسی ٹائم میرے ذہن میں آ گیا کہ چل یوٹیوب کا محاذ ہم نے سنبھالا ہوا ہے الحمدللہ، تو یوٹیوب پہ اور سوشل میڈیا کے اوپر تیری کتی نہلائیں گے ہم، اور وہ تو ایک عرصے کی نہلا رہے ہیں، تے وہ تیری نا منجی ٹھوکتے رہیں گے، اور اب تو زیادہ ٹھکے گی، اب تو ٹھکنے کی چیز ہے بھائی، زیادہ ٹھکے گی۔ جی حضور، اب تو منجی بالکل ٹھوکری، اور میں یقین ماننے کے حضور واقعی حنیف قریشی صاحب نے ڈی ایس پی کے ساتھ جو بات کی ہے وہ بڑی زبردست کی ہے، بڑا مزہ آیا جی۔ انہوں نے کہا کہ جی آپ اس کے پھر آپ پشت نہیں آپ کر رہے ہیں، خود آپ کر رہے ہیں، یعنی کہ ہمارے کوئی علماء دین اگر ممبر رسول پر بیٹھ کر کسی فرقے کے بارے میں بات کرتے ہیں تو آپ اس کے اوپر پرچہ دے دیتے ہیں ایک بات پر، تو آپ اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ پولیس خود کر رہی ہے، یہ خود کروا رہی ہے، بالکل یہ گستاخی کروا رہی ہے۔ پولیس نہیں، انہوں نے کہا کہ یہ ادارے، پولیس کی تو انہوں نے حمایت بھی کی اور ان کو حوصلہ افزائی بھی کی کہ آپ لوگوں نے اپنا کردار، چونکہ آپ لوگ ملازم لوگ ہیں، آپ نے اپنا کردار صحیح ادا کیا ہے، لیکن بہرحال ہم اداروں کو یہ پیغام دیتے ہیں، تو انہوں نے اداروں کو ضرور پیغام دیے۔ جی بالکل، بڑا زبردست پیغام دیا جی۔ اچھا، میں مفتی صاحب کی موجودگی میں، چونکہ میرا تعلق ایک میڈیا سے بھی ہے، میں صحافی بھی ہوں، تو میں کچھ فیکٹ بھی رکھ دیتا ہوں۔ وہ یہ کہ یہ تقریباً 2 ویکس پہلے مرزا نے جو مقامی انتظامیہ ان کو ان ریٹن انفارم کر دیا تھا کہ میں نے کوئی مناظرہ نہیں کرنا،
اور میری پروٹیکشن کے لیے مجھے فورس دی جائے. تو ایک ویک پہلے یہ 2 DSP اور 4 تھانوں کے SHO اور 30 سے 40 بندے یہ اس کام کے لیے نامزد کر دیے گئے تھے 1 ویک پہلے. اور آپ لوگوں نے آج دیکھا بھی ہوگا وہاں وہ دونوں DSP موجود بھی تھے اور 30 سے 40. اور اس کے ساتھ کیونکہ یہ کینٹ ایریا تھا یعنی 18 اداروں کے یہاں دفاتر بھی تھے، تو اس میں یہ ہوا کہ جو پیراملٹری فورسز ہیں وہ بھی ان کو بھی الرٹ کیا گیا تھا کوئی ہنگامہ نہ ہو. تو یہ ڈیسائیڈڈ تھا مرزا جیلمی نے یہ مناظرہ نہیں کرنا تھا. اور یہ جو بیچ میں اس نے کہا نا کہ آپ کے اندر آ جائے، یہ گیم یہ تھی کہ اس نے صرف اور صرف اپنے وہ جو لیکچر جو دیتا ہے قرآن پٹھانا تھا اور پھر وہیں پہ جو چائے پانی پلا کے نکال دینا تھا. یہ گیم تھی. اور اس میں کہنا جی دیکھے میں نے تو اندر بتایا، بات بھی کی، لیکچر بھی ہوا، کچھ بھی. لیکن یہ جو ہے وہ میرے خیال میں ماشاءاللہ مفتی حنیف قریشی اور باقی وہ جان چکے تھے اور انہوں نے یہی کہا کہ مناظرہ کریں گے، ہم یہاں کوئی جو گیم نہیں کھیلنے کے لیے آئے. تو ماشاءاللہ یہ بڑا اچھا ہوگا. یہ پتہ ہے کیونکہ میں نے تقریباً کوئی 2 ویک پہلے یہ رپورٹ کی کہ ایک تو یہ اس کا جو مذہبی پہلو تو ہے ماشاءاللہ آپ اجاگر کرتے ہیں، ایک اس کا پولیٹیکل پہلو وہ یہ کہ اس کے پیچھے 2 قوتیں ہیں، ایک قادیانی کنفرم ہے میرے پاس رپورٹ، اور دوسری اسرائیل لابی یعنی یہودی لابی جو بیس کرتی ہے UAE میں. ان کا وہاں ہیڈ کوارٹر قائم ہو چکا ہے، وہاں ان کو فنانس بھی ملتا ہے، سپورٹ بھی ملتا ہے. طریقہ یہ کرنا تھا کہ یہ اعلان یہ کہہ چکا ہے، اس کے بھی ایویڈنس ہے کہ پاکستان کے اندر سب سے بڑا جو فرقہ ہے وہ بریلوی مسلک ہے، جس کا ایک روحانی تعلق ہے اپنے اکابرین سے، اولیاء اللہ سے. تو ان کو ہٹ کیا جائے، بزرگوں کو ہٹ کیا جائے، تاکہ جو لوگ ان ایک عقیدہ رکھتے ہیں یا کمزور لوگ ہیں ایمانی طور پہ، ان کو الگ کر کے اپنے ساتھ ملایا جائے، پھر خلافت قائم کی جائے. یہ ایک پرپس تھا اور جس کا وہ اعلان کر چکا ہے کہ جو ہی میری خلافت آئے گی تو سب سے پہلے میں اولیاء اللہ کے مذہب چھوڑوں گا اور پھر میں اپنا ایک جو عقیدہ نظریہ وہ میں نافذ کروں گا جس کے پیچھے بیرونی کرنے کا. میری بات لمبی ہوگی. جزاک اللہ. جی ثقلین بھائی بالکل آپ نے بہت خوب فرمایا، اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ میرا صحافت سے تعلق ہے تو آپ نے تجزیہ اچھا کیا ہے. اس کے اغراض و مقاصد اس کی کرتوتوں سے واضح عیاں ہیں. یہ ابھی تک جو کچھ ہم نے دیکھا ہے، آنے والے وقتوں کو ہم اس پر قیاس کر سکتے ہیں کہ آگے جا کے کیا ہوگا. اور جتنی سپیڈلی اس نے یہ سب کچھ کیا ہے اور اسلام کے بخیے ادھیڑ کے رکھ دیے اس نے، تو اگر اس کو 5 7 سال 10 سال اور مل گئے تو یہ آگے جا کے کیا کرے گا وہ سب کچھ یہاں ہو رہا ہے. رہی بات جہاں تک یہ دعویٰ جات کی، تو دعویٰ جات بھی اس کے کثیر ہو چکے ہیں. کچھ مخفی ہیں ابھی اور کچھ جناب عیاں ہو چکے ہیں. یعنی مخفی دعویٰ جات میں سے نبوت کا دعویٰ جو کہ اشاراتاً اور کنایاتاً تو یہ کر چکا ہے. اشارے اور کنایوں کے اندر کئی دفعہ اس نے دعویٰ نبوت کیے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے مجھے تو دائی بنا کے بھیجا گیا ہے، مجھے مبعوث کیا گیا ہے، مجھے مامور کیا گیا ہے. اور جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ تھے، حق 4 یار تھے، 10 مبشرہ تھے، 313 تھے، اور مزید آگے پھر صحابہ بڑھے. سیم میرے ساتھ بھی ویسے ہی ہے. حق 4 یار کی مد مقابل وہ لے کے آتے اپنے 4 یوٹیوب کے چینل.
अशरा मुबशरा, वो सामने दो बंदे बैठे होते हैं जिनको ये बात कर रहा होता है, कहता है उनमें से आप भी शामिल हैं। अशरा मुबशरा में वो दो निकल गए, 8 और भी हैं, तो 313 भी इसने बना दिए। बकायदा फिगर मुतय्यन कर रहे हैं ना, बकायदा फिगर। अगर यूट्यूब चैनल ही इसके हक चार यार खुलफा, इसको कहेंगे खुलफाए राशिदीन, अगर इसके खुलफाए राशिदीन यूट्यूब चैनल ही थे तो फिर तो चैनल तो इसके बड़े हैं। वो 4 ही क्यों? उसने वो पहले 4 जो खुलफा थे ना, उनको उनके मद्दे मुकाबल वो लेके है। फिर अशरा मुबशरे क्यों? अशरा मुबशरा वो के जो जिनको दुनिया के अंदर ही जन्नत की बुशारत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दी, दुनिया के अंदर ही अशरा मुबशरा। और वो सामने जो दो बंदे बैठे होते हैं लड़के, तो वो कह रहे तुम भी अशरा मुबशरा में से हो, यानी दुनिया के अंदर ही उनको क्या जन्नत की खबर दे दी है इसने। 313 बदरी साहबी फिगर वो बकायदा मुतय्यन करता है। 313 कहता है 313 भी हो चुके हैं। फिर कहता है आगे मजीद, जैसे सहाबा और मजीद बड़े थे, आगे मजीद मेरे भी वो बढ़ते जा रहे हैं सहाबी। अच्छा, गुफ्तगू की इब्तदा में कहता है कि मुझे ये तो मेरी करामत है और मुझे तो नहीं पता था मेरे इतने स्टूडेंट हो जाएंगे। और फिर आगे ये मिसाल देता है सहाबा की, मतलब ये कि स्टूडेंटों को ये सहाबी कहते हैं और सहाबा को ये स्टूडेंट कहते हैं। यानी जैसे सहाबा कराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शागिर्द थे, स्टूडेंट थे, तो इस तरीके से इसने अपने स्टूडेंट को सहाबी के दर्जे पर फाइज कर दिए। सेम यही काम मिर्ज़ा कादियानी ने भी किया, मिर्ज़ा कादियानी ने भी किया। तो मतलब यह है कि इसकी तो बहुत सी खराफात है, कोई 1-2 खराफात नहीं है। मैं कहता हूं, मैं तो चैलेंज के तौर पे कहा करता हूं कि इंजीनियर मिर्जा साहब का कोई एक स्टूडेंट आ जाए और जनाब उसकी हजारों वीडियोस में से किसी एक वीडियो पर हाथ रख दे कि ये वाली वीडियो बिल्कुल इस्लाम के मुताबिक है, तो उसके ऊपर गुफ्तगू कर लेते। कोई एक वीडियो, एनीवन, तो नहीं कर सकते। आज तक हमें नहीं कोई मिला। यकीन जाने हम डेली बैठ के यहां चैलेंज करते हैं, कोई आज तक आप लोगों ने देखा हो चैलेंज करता? अभी भी देखें, लाइव है, नीचे बैठ के सुन रहे होंगे, दरवाजे हर खासो आम के लिए खुले हैं हमारे। कोई अगर तुम लोगों को यकीन है तो लाते क्यों नहीं वो वीडियो कि ये वही इस्लाम के मुताबिक है इसकी ये वीडियो, और उसके ऊपर हमारे साथ डिबेट क्यों नहीं करते? आओ, कभी किसी ने ये चैलेंज कबूल किया हो? कोई भी नहीं। तो ये इसने खुद कहा है आज कि जनाब वीडियो खेलो, मैंने बेल से बाहर नहीं आना। ठीक है, फिर वीडियो ही चलेगी, वीडियो लितर परेड करेंगे तुम्हारी हम। हाँ, तो ये बात है। बहरहाल ये तो चलना ही है, फितना तो बढ़ना ही बढ़ना है। हजूर अलैहिस्सलाम मुखबिर सादर नबी गैब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबल अज़ वक़्त इसकी खबर दे दी थी कि कुर्बे क़यामत में फितना बढ़ना है। तो बढ़ रहा है, वो तो बढ़ना ही बढ़ना है, लेकिन हम लोगों को अपना एक किरदार अदा करना है, वो हम अदा कर रहे हैं। अब ये कामिल किरदार अदा कर रहे हैं या नाकिस कर रहे हैं, वो एक अलग इशू है। लेकिन जो हमारी समझ सोच फिक्र में आता है, जितनी हमारी ताकत है, जितनी चादर हमारी है, तो वो हम काम उतना करेंगे बस। जैसे हमारे जज्बात हैं या जो भी हम हैं, तो हम हमारे कोई इल्म के दावे तो है नहीं, बिल्कुल नहीं, जाहिल मुतलक। तुम लोग कहते हो हम जाहिल हैं, बिल्कुल जाहिल, हम तस्लीम करते हैं हम जाहिल हैं। तुम लोग कहते हो कि तुम्हारी दुकानें बंद, हम तस्लीम करते हैं, बिल्कुल दुकानें बंद कर दी तुम लोगों ने। जो भी कहते हो मैं तस्लीम है, बिल्कुल तस्लीम है। बात तो यह है कि बात करो। हाँ, बात यह है कि बात करो हमारे साथ, आमने सामने की बात करो। बात ये कहो जो मर्जी, गाल निकालनी है गाल निकाल लो, कुछ नहीं कहेंगे हम। तो बस यही है कि हमें अपना काम करना है। हर एक का ये फरीज है कि अपना अपना काम सर अंजाम दे।
جیسے آپ صحافی ہیں تو صحافت کے اعتبار سے آپ اپنا ایک کردار اور رول ادا کریں. جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، ٹک ٹاکر ہیں، ٹک ٹاک پہ کام کریں، یوٹیوبر یوٹیوب پہ کام کریں، فیس بک والے فیس بک کے اوپر، ٹویٹر والے ٹویٹر کے اوپر، واٹس ایپ گروپوں میں جو ہوتے ہیں وہ اس کے اوپر کام کریں. مختلف پلیٹ فارمز ہیں. جو ٹی وی پر آتے ہیں وہ ٹی وی میں رہ کے کام کریں. جو اخبارات کے اندر رائٹر ہیں وہ اس میں اپنا کردار ادا کریں، آرٹیکل لکھیں، قوم کو اویئرنیس دیں. تو یہ بات ہے جی. اچھا میں درج کروں، باقی دوست بھی بات کریں گے. اب مجھے نا تھوڑی دیر پہلے حسن کاظمی نے انوائٹ کیا تو کچھ اور جرنلسٹ بھی موجود تھے جو میرے واقف کا بلانگ رکھتے ہیں. تو ایک تو بات یہ ہے کہ اس کیمپ میں مایوسی چھا گئی. وہ خود جو ان کے فالوور ہیں وہ بھی افسردہ ہے. بہت توقع نہیں حسن کاظمی بھائی جو ہے نا وہ ابھی تک انجینئر کے اسٹوڈنٹ ہیں. جی آج اس نے براڈ لگائی ہوئی ہے اور اس کے اوپر وہ اس پہ نقطہ وہ تو توبہ کر چکے ہیں میرے سامنے آ کے اور اس پر لعنت بھی ڈال چکے ہیں اور میرا انہوں نے شاگرد بننے کا بھی وعدہ کیا ہے اور کہا ہے کہ میں اب آپ سے پڑھوں گا. سر پوری لائیو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. استاد محترم یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں نے خود دیکھا ہے. اچھا آج پوری ٹیم ہاں جی وہ براڈ پہ بیٹھا ہوا تھا مرزائیوں کی. او ہو اس کی کوئی ریکارڈنگ اس کی کوئی آپ لوگوں نے؟ نہیں مجھے تو اس بات کا نہیں پتا کہ وہ توبہ کر چکا ہے یا نہیں. بہرحال میں نے اسے ادھر ہی دیکھا ہے. نہیں وہ دیکھا تو ہے، کوئی ویڈیو کوئی ریکارڈنگ ایسے تو نہیں. پھر کیسے ہم پکڑیں گے؟ کیسے اگر اس کو ہم جھوٹا کرتے ہیں تو کیسے کریں گے؟ ثبوت ہی نہیں جب کوئی ہوگا تو. نہیں استاد محترم مجھے اصل میں پتا نہیں تھا کہ وہ آپ سے براڈ پر وہ معافی مانگ چکا ہے یا ایسا کچھ سلسلہ ہوا ہے. دیکھ لیں بھائی سب سننے دیکھنے والے بھائی، مجھے نہیں پتا، ابھی تک نہیں مجھے پتا اور مجھے یقین بھی نہیں آ رہا کہ حسن کاظمی دوبارہ کچھ ایسا کر سکتا ہے. وہ تو باقاعدہ اللہ اعلان آ کے یہاں توبہ کر کے گیا ہے اور اس نے باقاعدہ کہا جی میں آپ سے پڑھنا چاہتا ہوں درس نمی. میں نے کہا میں آن لائن ٹیچنگ کرتا ہوں. تو اس نے کہا جی میں نے بھی پڑھنا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے داخلہ تم کرواؤ اپنا. اس نے پھر فیس پوچھی تھی. میں نے کہا ویسے تو میری عام کلاسوں کی فیس ہے 1000 روپیہ ماہانہ فیس لیتا ہوں. اور پھر کہنے لگا نہیں میں پرسنل پڑھنا چاہتا ہوں 1 to 1. میں نے کہا اس کی میں $100 ماہانہ فیس لیتا ہوں. تو کہنے لگا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ساری دنیا کے سامنے اس نے کہا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے میں پے کروں گا. بہرحال اس نے ابھی تک واٹس ایپ کے اوپر مجھ سے رابطہ تو نہیں کیا. شاہ جی ایک اور بندہ بھی ہے جو اس سے بات کر رہا تھا، وہ اکثر ہماری برادریوں پہ آتا رہتا ہے، تو اس سے بھی میں بات کروں گا، تصدیق کروا دوں گا. نہیں وہ ریکارڈنگ نہیں یہ والی بات جو ہے نا کہ اب اجاگر ہوگی ہر اس پلیٹ فارم کے اوپر. ابھی اس کی تحقیقات کریں گے ہم. تصویر کا دوسرا رخ کیا ہے یہ تو نہیں ابھی مجھے پتا. ابھی تو یہ یک طرفہ ایک ابھی خبر ملی ہے. تو بھائی کئی گروپوں کے اوپر کئی براڈوں کے اوپر میں نے جانا ختم کر دیا تھا اس وجہ سے کہ یہ حسن کاظمی یا مرزا جونیئر جیلمی کے اسٹوڈنٹ وہاں بیٹھتے تھے. میں نے کہا میرا بائیکاٹ. جب اس نے توبہ کی ہے تو میں نے پھر وہاں پہ جانا شروع کیا. یہ ابھی نیچے آیا ہے، اس کو اٹھا لے. کون ہے؟ جگہ خلیفہ وقت کی نام کی آئی جی. ہاں چلے ابھی بات کر لیتے ہیں. تو یہ ابھی پتہ چل جاتا ہے. مجھے تو نہیں پتا یہ کیا ماجرا ہو رہا ہے. میں تو یہ سمجھ رہا تھا اس نے توبہ کر لی ہے. بلائیں ان کو بلائیں. ابھی بات ہو جائے نا. یہ تو اچھی بات نہیں ہوتی کہ بات کوئی الجھاؤ میں رہے. اچھا وہ وہاں پہ جو بات ہوئی تھی میں ایکچولی ایک پوائنٹ دینا چاہ رہا تھا کیونکہ اس حوالے سے 26 نومبر کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اور باقی سارا جو گروپ ان کا ہے وہ بھی موجود تھا. تو میں بیسیکلی اپنا ایک موقع وہاں رکھا تھا وہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں. پھر کاظمی صاحب آتے ہیں تو وہ بھی بات کر لیں گے. مرزا جیل میں اس لیے مناظرے سے انکار کیا کیونکہ وہ ایک عالم نہیں ہے، وہ ایک کمنٹیٹر ہے. تو میں نے وہاں مثال یہ دی کہ جیسے کرکٹ کے اندر وہ باہر بیٹھ کے وہ کرکٹ کی کمنٹری. السلام علیکم.
वालेकुम सलाम। आगे हैं हसन काज़मी भाई, आगे हैं, इनसे बात करते मुफ्ती हैं। साहब क्या हाल है? जी कैसे अल्लाह, सर आप? जी अल्लाह। जी हुक्म करें जी, आपने मुझे बुलाया। अच्छा, ये काज़मी भाई, आप के बारे में अभी ये कह रहे हैं कि आप अभी तक इंजीनियर साहब के स्टूडेंट हैं और फॉलोवर हैं, जबकि मेरी इतला के मुताबिक आप जब आए थे लास्ट टाइम तो आपने बकायदा तौर पे तौबा भी की और सारी दुनिया ने सुना, और बकायदा आपने कहा था मैंने तुमसे पढ़ना है, ऐसा ही है ना? जी मुफ्ती साहब, बात यह है कि जब पहले मैं आपके पास आया था तो मैं ज़रूर, बल्कि मैं तो अभी भी आपसे पढ़ने का शायक हूँ, लेकिन मुझे ये याद नहीं है कि मैंने कोई ये कहा हो कि मैंने बिल्कुल जो है वो कोई मतलब फॉलोइंग में, या तो मैं पहले करता हूँ ना, तो फिर मैं अगर कोई करूँ तो वो क्या बात है। ये सकलैन भाई मुझे बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, बाकी भी मैं जहाँ पर भी बैठता हूँ मैं कहता हूँ कि भाई इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के साथ हमारा सिर्फ इतना ताल्लुक़ है कि वो एक स्कॉलर है जिसकी बात हम सुनते हैं, और आपके साथ भी हमारा ये ताल्लुक़ है कि हम आपकी बात भी बड़े गौर से सुनते हैं। अक्सर जहाँ पर आप होते हैं मैं आपकी बातें भी बड़ी पसंद आती हैं। तो मैं किसी का मुकल्लिद तो नहीं था मुफ्ती साहब, पहले भी और अभी भी नहीं हूँ। तो वो जो तौबा वाली बात आप कर रहे हैं, मेरा ख्याल है वो तौबा तो उस चीज़ से होती है जिस पे पहले आप किसी चीज़ के ऊपर मुर्तकिब हो। आपको याद होगा एक दफ़ा मेरी आपसे पहले गुफ्तगू हुई थी, आपने मुझे कहा था कि ये अकीदा, मैंने आपको कहा था गलत कहा है उसने, आपने कहा दूसरा, मैंने कहा ये भी उसने गलत कहा। तो मेरा ख्याल है कि वो काफ़ी था। तो बाकी आज जो मेरी ब्लॉट के ऊपर सकलैन भाई भी आए थे, मैं तो हर एक की तनकीद भी सुन रहा था और बिल्कुल गैर जानबदारी के साथ लोगों का तासुर ले रहा था कि मनाजरा जो नहीं हुआ उसकी क्या वजूहात थी, और मैंने अपना खुल के बयान दिया। मैं खुद समझता हूँ कि अगर मतलब आज इंजीनियर साहब का इनके साथ मुफ्ती यानी हनीफ कुरैशी साहब के साथ बातचीत हो जाती तो मेरे नज़दीक ज़्यादा बेहतर थी, ताकि लोगों को और जो है ना इसमें मौका मिलता समझने का। तो मेरा मौक़िफ़ अपनी जगह पर बरकरार है, और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ जो है वो आपसे भी मैं रब्ता करूँगा। अभी मैं असल में एक दो प्रोजेक्ट्स हैं उनको मैं निपटा लूँ, तो इंशाअल्लाह फिर आपसे ज़रूर तालीम हासिल करेंगे, क्यों नहीं। अच्छा, ठीक हो गया, यानी वाज़ेह होगी ना, अब हर चीज़ वाज़ेह होगी कि आप जो पहले थे वैसे ही हैं। तो नहीं मुफ्ती साहब, ये बात नहीं है, मेरे अंदर वो बहुत वाज़ेह होगी, तब्दीली वाज़ेह आई है। क्लियर हो गया। जी मेरे अंदर बहुत तब्दीली आई है। मैं समझता हूँ कि मैंने अब थोड़ा सा मतलब दोनों क्रॉस द टेबल चीज़ों को समझना शुरू नहीं किया। वो मैं और अपना मौका देखिए हसन काज़मी, ये हमारी फील्ड है, आप तो बच्चे हैं हमारे, तो ये हमारी फील्ड है, यही काम हमारा काम ही, ये शोबा ही ये है हमारा, ये हमारी दुकान है, समझ आई कि नहीं, जो बंद कर दी है इंजीनियर साहब ने। तो गुजारिश ये है कि यही हम देखते आए हैं और चलते आए हैं। ये काका बनाना, बच्चा बनाना, ये तो उसको बनाए जो बेचारा रोटी को चोची कहता हो, है जो लॉलीपॉप चूसता हो, उसको जाके बंदा कोई इस तरह के खेल खेल सकता है। तो ये बच्चों वाले खेल जो होते हैं ना, वो बुजुर्ग बाबों को नहीं देने खेलने चाहिए उनके साथ। बुजुर्ग बाबे तो फिर बुजुर्ग बाबे ही होते हैं ना। तो बच्चों को इस तरह की खरमस्तियां करना अच्छा नहीं लगता, ज़ेबा नहीं होता। रही बात ये कि आप अगर आप अपने मजहब और अपने दीन के साथ मुखलिस हों, भाई खुल के बंदा खेल ले, इसमें डर क्या है? सवाल ये डर किस चीज का? भाई कहो कि मैं इंजीनियर मिर्जा का स्टूडेंट, आओ करो, मिर्जा जेलमी के बारे में कोई भी सवाल है करो। दो रंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा, सरासर मोम या संग हो जा। ये मुनाफकत होती है। इस तरीके से पता है क्या होगा? मैं पेशगोई कर रहा हूं हसन काज़मी, आप ज्यादा देर मेरा बेटा नहीं टिक सकते इस फील्ड के अंदर। हाँ, क्योंकि हर जगह बंदों ने पकड़ लेना है। आज मुबशर शाह पकड़ रहे हैं, कल तुम्हें हजारों हमारे स्टूडेंट पकड़ लेंगे। तुम जिस ब्राड पे जाओगे उन्होंने नप लेना है। किस किस को गालियां निकालोगे? उस दिन तुमने मुझे गालियां निकाली है नहीं, वो मेरा एक और स्टूडेंट आया था आसफ, उसको गालियां निकाली। किस किस को गालियां निकालोगे? और तुम एक दिन थक जाओगे कि मैं जिस ब्राड पे जाता हूं ये मुझे पकड़ लेती हैं। तो ये तरीकाकार ये है कि खेल का तरीकाकार ये होता है, खुल के बंदा खेले। अपनी एक जो जहत होती है ना, सम्मत, वो वाजे कर दे कि मैंने किस डायरेक्शन में जाना है।
جب ڈائریکشن واضح لوگوں کے سامنے، یہ سوشل میڈیا اتنی کتی چیز ہے، یہ اگر مشہوری دیتا ہے نا تو کتے کھانے بھی بڑی کراتا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں. اور میں آپ کی عمر سے بھی شاید، آپ کی پیدائش کتنی عمر ہے آپ کی حسن؟ جی میری عمر مفتی صاحب 36 سال. 36؟ جی 36. تو ہاں تقریباً 25 سال تو مجھے ہو گئے ہیں اس سوشل میڈیا کے اوپر. تو یہ ہے کہ بہت کچھ بڑے اتار چڑھاؤ ہم نے دیکھے ہیں، بہت کچھ دیکھا ہے اسی سوشل میڈیا پہ. تو بلا مبالغہ یہ بات کر رہا ہوں، کوئی، اور یہ کوئی فخر والی بھی بات نہیں ہے، کوئی بڑی کوئی فخر کی بات ہو، لیکن وہ ہے نا، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. جب تمہارے پاس کوئی نعمت ہے تو پھر اس کا چرچا کرو، لوگوں کو بتاؤ کہ ہے نعمت میرے پاس، یہ اللہ کا حکم ہے. تو اللہ نے یہ نعمت دی ہے ہمیں، ہم تو بتائیں گے کہ ہم سوشل میڈیا پہ پرانے ہیں، ہم نے بڑا کچھ دیکھا ہے، بڑے بڑے آپ جیسے بندے دیکھے ہیں اور زیادہ دیر ٹک نہیں پائے. سچی بات بتا رہا ہوں، بڑے بڑے آئے، آ کے چھا گئے سوشل میڈیا پہ، ایک ان کا نام تھا، آج ان کو پتہ ہی نہیں ان کا. وہ اللہ دی قسم سانو نہیں پتا کہ مر گئے نے، کھپ گئے نے، ہے نے کتھے نے، کوئی پتہ نہیں. تو یہ جو ہے نا ڈائریکشن اپنی ایک وضع کرے، یا تو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، ادخلوا فی السلم کافہ، یا مطلب یہ کہ مرزائیت قبول کر لو، کہو کہ میں مرزا جونیئر جیلمی کا اسٹوڈنٹ ہوں یار، ٹھیک ہے، پھر بات سمجھ آتی ہے. ہمارے نزدیک، میں اپنی بات واضح، ہم منافق نہیں ہیں، ہمارے نزدیک جو بھی مرزا جونیئر جیلمی کا اسٹوڈنٹ ہے وہ مشرک ہے، وہ کافر ہے، مرتد ہے. اور خود مرزا جونیئر جیلمی مرتد ہے، مشرک ہے، وہ ہمارے پاس دلائل موجود ہیں، سب کچھ موجود ہے. تو یہ ہے کہ وہ اسلام مخالف ایجنڈے کے اوپر اور قادیانی عقائد اور نظریات کے اوپر عامل ہے. اس کے جملہ عقائد اور نظریات مرزا غلام قادیانی والے، اس کا کوئی ایک عقیدہ بھی مسلمانوں والا تو ہے نہیں. تو یہ ہے کہ اپنی ڈائریکشن واضح کر لیں، یہ میری آپ کو اصلاح ہے. بقایا آپ کی اپنی خوشی، جو مرضی کرے، کوئی مسئلہ نہیں. تو بہرحال ایک بات کلیئر ہو گئی ہے. سکلین بھائی آپ کا میں بھی کچھ شکریہ. عرض کر لوں، جی 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 کر لوں جی ضرور عرض اگر کریں. اجازت دیں تو. جی جی مفتی صاحب بات یہ ہے کہ میں کوئی کسی جگہ پر بھی چھپ کے تو بیٹھتا نہیں، اور نہ مطلب اس طرح کی کوئی بات ہے کہ میں کوئی ادھر کچھ اور ادھر کچھ اور. جس دن میری آپ سے گفتگو ہوئی اور میں نے، آپ نے ذکر کیا کہ میں نے مطلب جو تھی وہ بےہودگی والی گفتگو کی، تو میں نے آپ کے ساتھ کھل کے جتنے لوگوں کے سامنے میں نے وہ حرکت کی تھی، شاید اس سے زیادہ لوگ آپ کی پلاٹ پر موجود تھے جس وقت میں نے آپ سے اس کے لیے علل اعلان، بجائے اس کے کہ میں آپ کو واٹس ایپ کر کے معافی مانگتا یا کچھ کرتا. ٹھیک ہے، میں چیز سمجھتا ہوں کہ جو جس طرح سے کسی کو کیا ہوتا ہے اسی طرح سے اس کے لیے معافی بھی ہوتی ہے. میں نے آپ سے معافی مانگی آ کے، میں نے کہا جی اس دن میں اپنے غصے کی وجہ سے، عقلی کی وجہ سے جو تھا میں وہ کر بیٹھا تھا، تو اس پہ آپ جو ہے نا وہ مجھے جو ہے نا درگزر کر دیا. تو آپ نے کہا ہاں جی میں نے درگزر کر دیا. میرا خیال ہے کہ اس کے بعد نہ تو میں نے کوئی اس چیز کو رپیٹ کیا، اور وہ ایک واحد ہی ایسا موقع تھا جدھر کس طرح کی میرے سے گفتگو ہوئی تھی، میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں. نمبر نہیں ایک. دیکھیں، ایک منٹ سنیں ذرا، ایک منٹ سنیں بھائی. یہ معافی آپ کا مانگنا اس چیز کے اوپر دال تھا کہ آپ اپنے عقائد اور نظریات سے پشیمان ہیں. میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ بھائی میں اپنے عقائد سے رجوع کرتا ہوں. نہیں، رہی بات معافیاں مانگنے کی، جو قادیانی ہمارے ساتھ کرتے ہیں، وہ تو قادیانی بھی کئی آ کے ہمیں کہتے ہیں، تو کیا وہ معافی ہو گئی ہے؟ اور نہیں، یہ کوئی بات نہ ہوئی، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. تو وہ تو معافی بنتی ہوئی نہیں آپ کی میرے ساتھ. یا اگر آپ اپنے عقائد پر ویسے کے ویسے ہیں پھر تو معافی بنتی نہیں. معافی کس چیز کی بھائی؟ سوال یہ ہے اصل میں. وہ یہ گیم آپ یہ کر رہے تھے کہ میں ذرا یہاں پہ جا کے معافی مانگوں گا، اور میں جن جن براڈوں کے اوپر جا کے بیٹھتا ہوں وہاں کا راستہ میرا کھل جائے گا. ہاں یہ تھا وہ. میں اب سمجھ گیا، صحیح ہو گیا.
तो वो ये है कि वो रास्ता बंद ही रहना है। मुझे तो असल ऐसी मैं बात आपको नहीं बता है, रहा हूँ। ऐसी बात नहीं है। हाँ, नहीं मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कह रहा हूँ कि मुझे तो वल्लाह यकीन करें कि किसी दूसरे की ब्रॉड पर जाके बैठने की या उस तरह से नहीं है। मेरे पास एक तो वक्त इतना ज़्यादा नहीं होता कि मैं सारा सारा दिन ब्रॉड्स में बैठूँ। दूसरा ये कि जितना कलील वक्त होता है मैंने अपनी पूरी तवज्जो इस वक्त रखने कादियानियत पे जो है वो की हुई है, ठीक है। और ये सारे जितने भी सुनने वाले हैं वो जानते हैं अच्छे तरीके से कि ज़्यादातर आमिर नज़ीर भाई की ब्रॉड के ऊपर होता हूँ, या मैं साहिल कानू भाई ने लगाई होती है उस पर चला जाता हूँ, या रसूल भाई ने कभी लगाई होती है उधर चला जाता हूँ, आपकी ब्रॉड पर भी आके सुनता हूँ। तो मेरा तो पूरा मतलब इस वक्त जो है वो पूरा फोकस इस नहीं, चीज़ के पर जो ऊपर भी है। है जो भी है वो आपका अपना एक हिसाब किताब है, कोई उससे कोई हमें गर्ज नहीं आप क्या हैं आप क्या नहीं है, आपका क्या हिसाब किताब है। एक बात जो बताऊं, आप तो नाराज हो गए यार। नहीं नाराज तो मैं देखे नाराज मैं, हमारी ये कोई दीन हमारे घर का है हमने नाराज होना है। बात यह है कि हमने ठुकाई देखें करते ही रहना है। मिर्जा जूनियर जेलमी की, उसके कायदो नजरियात की और उसकी हमायत करने वाले एक एक बंदे की, ये मैं पहले आपको बता रहा हूँ। पहले लेकिन का हमायत बताया, शर्त है ना ये उसके पहले अंदर, का बताया हुआ आपने है। हिमायत शर्त रखी ना सर उसमें आपने। हाँ तो अगर कोई बिल्कुल, बंदा हमायत जो किसी रखती बातिल अकीदे उसके की किसी हिमायत एक नहीं अकीदे रखता, की भी, एक अकीदे की भी उसकी, हाँ ये गेम नहीं कि जो आजकल कादियानी कर रहे हैं कि लानत डालते हैं हम मिर्जे कादियानी के ऊपर, लेकिन अकीदा नजरिया सारा वो ही नहीं, ये नहीं। जो मिर्जा जूनियर जेलमी के अकीदे की भी जनाब हमायत करेगा, उसके दिए हुए अकीदे और नजरिए की, ये गेम आजकल वो इमादुल इस्लाम ने भी शुरू की है। लो जी, मैं तो मिर्जा जूनियर जेलमी पे लानत डालता हूँ, अब मैंने अपनी एक दुकान खोल ली है। हाँ जी, तुम्हारे बाबू ने कलमे पढ़वाए, चिश्ती रसूल लाइए, वो शेर का बच्चा आज निकला क्यों नहीं है, हैं? मुफ्ती नीम कराची ने अस्सलाम वो वालेकुम मुफ्ती तरीखी साहब। मंजी ठोक के रख दी है, तरीखी मंजी ठोक के रख दी है। वेट मुफ्ती साहब यार, यू गाइस किंग 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 किंग, आप लोग बादशाह हो यार। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी और मिर्जा इंजीनियर, बाय बाय मिर्जा इंजीनियर उड़ गया। वड़ गया, मैं कहता हूं अल्लाह की कसम तरीखी मंजी ठोक दी है। हाँ, आई कटो लव बाहर यू अपने मुफ्ती बाबे साहब नु। यार, हाँ। आई लव यू मुफ्ती साहब। मुफ्ती साहब यार, आप भी कभी मुनाजरे के लिए जाओ, उसको भी वड़ दो, नहीं, दोबारा वड़ दो मैंने प्लीज। मेरी वीडियो पहले की आ गई हुई है, आज से कोई एक हफ्ता पहले की शायद। मैंने कहा कि ये 26 नवंबर गुजर जाए, फिर इसके बाद मैं ऐलान करूंगा। अब मेरे ऐलान की बारी है। अगले साल 26 नवंबर हसन काजमी और मुफ्ती मुबश्शिर का मुनाजरा होगा। उम्मीद रखता हूँ हसन काजमी भी उड़ जाएगा। नहीं, हसन का आदमी बेचारा बच्चा है हमारा, इसके साथ तो कोई बनता ही नहीं है ना हमारा, इसके बाबे के साथ बनेगा, में ना करवाओ तुम, अगर इतना शौक है इसके तो मेरे से बाबे कर के लो। साथ हमारा जोड़ पड़ेगा। ये तो बच्चे हैं बेचारे, ये बच्चे मुफ्ती हैं। साहब उस खुशी में आपके लिए एक ये मुफ्ती साहब खुशी में ये लो मेरे तरफ से यार। सही है, जज़ाकल्लाह, हो गया, ठीक। तो बहरहाल मुफ्ती साहब आप भी जरा इस बच्चे को समझाएं, और ये लोग किस पॉलिसी के ऊपर हैं, इनका भी कोई डायरेक्शन समझ नहीं आ रही। और जो भी इनके साथ इनकी जो टीम है ना, एक अरसे का इनके ऊपर शकूक और शुबात जाहिर किए जा रहे हैं कि ये एथीइस्ट हैं, इनका किसी दीन मजहब के साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, ये लोगों ने सिर्फ ड्रामा रचाया है। और मुझे तो लगता है पुराने टिकटॉकर सब जानते हैं, मैं तो अभी आया हूं, तो वो कहते हैं कि हमने इनको पहले कभी देखा ही नहीं था, ये कौन है, इनकी कोई डायरेक्शन पता नहीं, कोई कुछ पता नहीं, इनका कोई अता पता नहीं इनकी पूरी टीम का, तो ये कौन है ये मुफ्ती साहब मुझे ऐसा लगता है चंद सालों के बाद इंशाअल्लाह मिर्जा इंजीनियर साहब भी नबूवत का दावा कर देगा इंशाअल्लाह, और उनके जो है ना पैरोकार होंगे ये हसन काज़मी वगैरह इंशाअल्लाह। ऐसे वो अभी देख ले, उसके हर सफेदों से उसको खुदा बनने के लिए तैयार हो गए हैं। वो कहता है जी अल्लाह ने मुझे ऑफर कराई है 60 साल की उम्र दे दो तो मैं तुझे मिनी खुदा बना दूंगा, कुन फया कुन की सलाहियत दे दूंगा, फिर जन्नत में जाके तुम जो मर्जी करना, ओरल सेक्स करना करवाना, हाँ जी मौजा लेना बस। आहो, जन्नत में हर चीज जायज है ना, जो ख्वाहिश करोगे। तो इनकी ख्वाहिश है, इनकी तो मन्नो सलवा है जनाब ओरल सेक्स, इन्होंने तो उधर भी जाके ख्वाहिश करनी है अल्लाह मियाँ ओरल सेक्स इधर करवा दे। तो
یہ تو سونے سونے پہ سہاگا ہو جائے گا. ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਚਾਰ ਚਾਰ ਸ਼ੋਹਰ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਕਰਨੀ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਚਾਰ ਸ਼ੋਹਰ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਦੇ ਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਖੁਆਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ. ہاں صحیح صحیح سے ادھر بھی گینگ بینگ ہوگا. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਜੰਨਤ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਗੰਧ ਦੇਣੀ. ਹਾਂਜੀ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲਿੱਤਰ ਮਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਮ ਚ ਸੁੱਟਣਾ ਹੈ. ਜੰਨਤ ਚ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ. کہیں ایسا نہ ہو کہ جنت میں بھی وہ مناظرے کے لیے لوگوں کو کہیں آؤ مناظرہ کرو مجھ سے. سارے دوست احباب ذرا ڈبل ٹیپ کرتے رہیں. دوسرا دن ہے میں نے آئی ڈی آن کی ہے تو ٹک ٹاک کی, تو پلیز مہربانی فرمائے ذرا ڈبل ٹیپ کرتے رہیں اور شیئر بھی کریں. کرو مفتی بھائی. صاحب اگر مطلب ان سے صاحب سے بات ہو گئی ہو تو میں بھی کوئی کچھ بات کر لوں اگر آپ کو ناگوار نہ گزرے تو. جی جی کرے کرے ڈنگ ڈانگ بھائی سے کریں, بیٹھیں. نہیں ڈنگ ڈانگ بھائی سے کیا بات کرنی ہے, یہ تو مطلب ان سے ہوتی رہتی ہے گفتگو. جی جی Anyway. مجھ سے کرنی ہے. جی جی آپ سے جی کریں, جی بالکل کلیریفائی کریں. کرنا تھا کچھ تھوڑا سا جی جی تفصیلی طور پر بتانا تھا. دیکھیے مفتی صاحب پہلی بات تو یہ ہے, میں نے آپ کو پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کئی بار, آج دوبارہ کر دیتا ہوں کہ اور یہ سارے سن لیں کہ جو یہ منی گاڈ والی بات کی ہے نا مرزا انجینئر نے, یہ نہایت غلط بات کہی ہے. ایک ایسی غلط نہیں شرک, غلط نہیں شرک. غلط ہونا ایک الگ چیز ہوتا ہے, شرک اور کفر ایک الگ چیز ہوتی ہے. اچھا مفتی صاحب اب میں تو آپ کو اتنے نہیں فرق پتا میرا بیٹا, آپ کرو گے کیا؟ یہ شرک ہے, غلط نہیں ہے, صرف غلط نہیں ہے, شرک ہے. مفتی صاحب میں اگر آپ مجھے اجازت دیں میں اپنی بات ختم کر لوں یا آپ؟ ہاں نہیں, آپ بات غلط جب کرو گے تو میں ایز اے مفتی ہونے کے میں آپ کو شرعی طور پہ بتاؤں گا تو صحیح نا, روکوں گا تو صحیح نا. آپ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ جی جی تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس بنا پہ میں بات کر رہا ہوں کیونکہ اس سے پہلے یہ اصطلاح جو ہے وہ کسی نے مفسرین نے محققین نے استعمال نہیں کی, اس لیے اس بات کو کرنا جو ہے وہ منیمم درجے کے وہ اوپر اصطلاح نہیں ہے, کیا جا سکتا ہے. یہ اصطلاح نہیں ہے, یہ عقیدہ ہے. اصطلاح الگ ہوتی ہے, عقیدہ الگ ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہی یہ نہیں عقیدہ ہے. ہاں عقیدہ ہے نا یہ. اچھا ٹھیک, توحید کیا عقیدہ نہیں ہے کہ اصطلاح ہے؟ توحید عقیدہ ہے نا. ہاں وہی نا, تو یہ عقیدہ ہے, اصطلاح نہ ہوا. نہیں میں یہ بات کہہ رہا ہوں, میں اس طرح سے بات کہہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے کبھی بھی کسی نے اس چیز کو منی گاڈ کہہ کے اس اصطلاح کو استعمال نہیں کیا. وہ نئی اصطلاح نہیں ہے وہ بیٹا, اصطلاح الگ چیز ہوتی ہے. اصطلاح آپ کو پتہ ہے اصطلاح کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جی بتا دیں مفتی صاحب. بتائیں, آپ بتائیں نا, آپ کہہ رہے ہیں اصطلاح, میری بات آپ مان نہیں رہے, آپ اپنی بات آپ میں نے یہ دبا کہہ کے رہا ہوں رکھی ہے. کہ یہ جو ورڈ ہے نا منی گاڈ کا, یہ بات بالکل غلط ہے, یہ بات صحیح نہیں ہے. اور جو جس معنوں میں یہ چیز کو لیا جا رہا ہے وہ معنی چاہے جو بھی ہو, یار آپ میرے بھائی, آپ لیکن بذات خود یہ کچھ بات بھی آپ کو نہ ہی دین کا پتہ نہ ہی آپ کو دنیا کا پتہ. یہ منی گاڈ ورڈ نہیں ہے. مفتی صاحب منی میں گاڈ جو ہے نا, یہ دیکھیں ایک منٹ سنیں تو صحیح نا, اور سنیں تو صحیح, یہ مرکب ہے, یہ مرکب ہے, یہ مفرد نہیں ہے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ ایک لفظ کو لفظ مفرد کہتے ہیں جب یہ دو مل جائیں گے پھر مرکب بن جائے گا. ایک لفظ کو ورڈ کہتے ہیں. تو یہ آپ کو پتہ نہ دین کا پتہ, آپ کو آپ لوگ کیا کرنا چاہ رہے ہیں, کس ڈائریکشن میں جانا چاہ رہے ہیں, کوئی تھوڑا سا بتائیں سننے دیکھنے والوں. دیکھیں مفتی صاحب, میں نے تو آپ کے سامنے چیزیں واضح کر دی ہیں. کچھ بھی نہیں واضح کیا ابھی تک, کچھ نہیں واضح ہوا ابھی تک, کچھ بھی نہیں واضح ہوا. جی کیا واضح نہیں ہوا مجھ سے؟ پوچھ لیں, سوال پوچھیں میرے سے. نہیں میں نے تو سوال کر دیا ہوا ہے, آپ نے کون سا جواب دیا؟ منی خدا کفر ہے, شرک ہے, یہ کوئی اصطلاح نہیں ہے, یہ عقیدہ ہے. ہاں میں نے تو کہہ دیا ہوا ہے اپنا. جی تو اگر میں اس کی مذمت کر رہا ہوں اس بات کی, نہیں مذمت آپ کون سی کر رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ غلطی ہوئی ہے اس سے. غلطی ایک الگ چیز ہوتی ہے. میں نے بھائی ادھر دیکھیے, ادھر دیکھیے, ادھر دیکھیے, ایک بچہ ہے, ایک بچہ ہے
उससे मैंने गिलास का पानी मांगा तो वो चुल्लू में लेके आ गए। तो अब क्या कहेंगे कि भाई उसने ये अच्छा अमल किया है कि गलत किया है, बताइएगा। नहीं, अगर बच्चे से मांग गया तो उसने तो नहीं, मैंने मतलब उसने चुल्लू में लेके एग्जाम्पल दी है, क्या ये गलत किया है अच्छा किया है? मेरा ख्याल है गलत किया है, क्योंकि आप गलत मगर से गिलास में इसको आप क्या कुफर कहेंगे कि भाई ये कुफर कर दिया, इसने शिरक कर दिए? नहीं कह सकते ना। तो यही बताना चाह रहा हूँ, गलती एक अलग चीज होती है, शिरक कुफर अलग चीज होता है, जमीन आसमान का फर्क। आप कह रहे हैं ये गलत है और मैं कह रहा हूँ ये शिरक है और कुफर, ये बात है जी। ठीक हो गया मुझसे, क्लियर हो गया। क्या क्लियर हुआ? फिर आप मिर्जा जूनियर जेलमी को आप मुशरक मानते हैं? ये तो अब उसके ऊपर जो तमाम करेंगे, देख अगर वो पे कायम रहेगा ये देख तो फिर मुझे क्या देंगे। देख अभी आप अभी कह रहे हैं कि ठीक है, क्लियर हो गया। साथ ही मैंने जब पूछा तो वहीं की वही सुई शाह आपकी जी वही गल है ना, मैं कंबल तो छड़दा ते कंबल मैनू नहीं छड़दा। कंबल मैनू नहीं छड़दा। जो बात कही है, देखिए मेरी बात सुनिए, ये जो आपने मुझे बात समझाई है, क्या अब आप ये मेरे से तवक्को रखते हैं कि मैं आपकी इस बात को सुन के फौरन आमन्ना सदकना करके और फौरन मतलब मुशरिक कह दूं, राइट? भाई मेरी बात नहीं है, अल्लाह की बात, अल्लाह की माने। अल्लाह कहता हुवल्लाहु अहद लईसा कमिस्लिही शै, अल्लाह की बात माने। मैं अपनी बात का नहीं कह रहा आप माने, मैं कहता अल्लाह की बात माने, कुरान की माने, अल्लाह की माने। अल्लाह कहता है वो एक है, वो दुनिया के अंदर भी एक है, कब्र में भी एक होगा, हशर में भी एक ही होगा, और आखिरत और जन्नत या दोजख दोनों के अंदर ये एक ही होगा। वो हमेशा से एक है और हमेशा एक ही रहेगा, वो अज़ल और अबद में एक ही है। ये अकीदा है हमारा। बेशक। हाँ क्या बेशक? साथ आप चिप्स खा रहे हैं और बोतल भी पी रहे हैं, ठीक है? नहीं चिप्स नहीं खा रहा मैं, च्युइंगम चबा रहा हूँ। हाँ, सही है। दीन को तो आप लोगों ने तमस्खुर, एक मस्खरापन के लिए रखा है मेरे भाई। इसको आपने इस दीन को आप लोगों ने बगीचा या तफाल समझा हुआ है, बच्चों का खेल समझा हुआ है, बच्चों का खेल। जी मेरे भाई, नहीं बच्चों का खेल हमने बिल्कुल नहीं समझा, बड़ी संजीदगी के साथ आपकी गुफ्तगू सुन। नहीं संजीदा, आप संजीदा नहीं है और ना ही आप संजीदा हो सकते हैं। अभी तक आप लोगों की जो वज़ाकता और तरीका और अमल है वो आपके कौल के मुखालिफ है, बिल्कुल कौल के मुखालिफ है। आप लोग, आपकी पूरी टीम की किसी एक की भी एक जहत वाज़े नहीं है। ये मेरा आज तरीखी अल्फाज नोट कर ले, आप ज्यादा दिन नहीं टिक सकते, आप पूरी टीम नहीं टिक सकती। मैं आपको बता दूं, एक एक बंदे ने यहां ये सोशल मीडिया यहां पे तो एक तीली लगाए ना, जंगल में ऐसे आग लगती है। ओ ये आप नहीं टिक सकते, आपको एक अपनी जहत पहले वादे करनी पड़ेगी। हाँ, ये खत्मे नबूवत का आर्डर लेकर के अगर मिर्जा जूनियर जेलमी का कोई फॉलोवर हमेती काम करता है, बुरे तरीके से नाकाम होगा। मैं आपको बता रहा हूं, पहले बता रहा हूं, कपल आज वक्त पेश कोई कर रहा हूं, मेरी बात लिख लें, कभी याद आएंगे। अभी आप भले तमस्कुर कर लें कि तू कौन हूं, ये मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं खाक हूं, मैं जाहिल हूं जैसे आप लोग कहते हो, लेकिन मेरे अल्फाज लिख लें। आप टिक नहीं सकते टिकटॉक के ऊपर। हाँ, ये आने वाला वक्त बताएगा। ये मैं सिर्फ आपको नहीं कह रहा, आपकी पूरी टीम को कह रहा हूं। अपनी जहत वादे करनी पड़ेगी। वो जो आपके साथ सीकर होता है, आपके साथ और भी मुझे नाम तो नहीं आते, नहीं टिक पाएंगे। एक झटके की मार नहीं है, याद रखिएगा। जब तक तुम लोगों ने मिर्जा जूनियर जेलमी पे वादे तौर पे लानत नहीं ना डालनी, नहीं चलनी, अगे गड्डी नहीं चलनी। जी अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जनाब, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, वो अपना जो इनकी ब्राड वाली बात आप पूछ रहे थे ना, वो मैं भी सुन रहा था। इनकी ब्राड तो वहाँ पे ये जो है ना, जितने भी थे कॉलर उनकी राय ले रहे थे कि आज जो ये वाक़या हुआ है उससे आप क्या कहते हैं। तो फिर ज़्यादा जो लोग थे वो यही कह रहे थे कि वो मिर्जा जेलमी भाग गया और उसने गलत किया, उसको करना चाहिए था मुनाज़रा।
تو دوسری بات یہ جو حسن نے جو آپ سے معافی مانگ رہا ہے ابھی بھی اور پہلے بھی اس نے مانگی تھی جب، تو میں اس وقت بھی سن رہا تھا، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ وہ آپ اس کی معافی جو ہے نا خوش دلی سے قبول کریں، تو یہ اچھی بات ہے، سنت بھی ہے، معاف کر دینا ہے۔ ٹھیک ہو گیا تو طارق وہ ہے نا طارق مرزا صاحب، میں نے آپ نے فرمایا ہے، اب دیکھیں نا آپ نے فرمایا ہے تو مجھے بھی سمجھ آ گئی ہے، تو معاف کر دیا ہوا ہے ہم نے۔ جی جی بہت مہربانی جی، آپ کی محبت ٹھیک ہو ہے، گیا، تو اسی ٹھیک طرح ہو ہم گیا، جب پیار محبت سے ایک دوسرے سے بات کرتے رہیں گے، بالکل صحیح ہے، کرتے صحیح رہیں ہوگا۔ گے، تو یہ ہوتا ہے اصل میں، دیکھیں بات سمجھ میں آتی چلی دشمن جائے کی گی جب تک انشاءاللہ۔ شناخت نہیں ہوتی تو کام الجھاؤ میں رہتا ہے، جب دشمن کی شناخت ہو جاتی ہے نا پھر صحیح، تو یہ واضح ہونا چاہیے۔ ہاں جی بالکل ٹھیک ہے۔ جی جی، تو آج آپ دیکھیں نا، میں نے بھی مفتی براٹ پہ جا کے بات کی تھی، میں نے بھی یہی کہا تھا کہ ان کو مکالمہ کرنا چاہیے جیسے کہ ہم کر رہے ہیں یہاں پہ اس پہ ٹک ٹاک پہ، تو اس سے مطلب ہے مد مقابل کی ہار جیت یا ماننا منوانا ایک الگ چیز ہے، لیکن جو سننے والے لوگ ہیں ان کی تو سمجھ میں چیزیں آتی جاتی ہیں نا کہ کون کیا کہہ رہے ہیں۔ جیسے ابھی آپ بات کرتے ہیں تو آپ کی بات کو ہر کوئی سنتا ہے، سمجھتا ہے، فالو کرتا ہے کہ مفتی صاحب کہنے ہیں یہ آفیسر ٹھیک ہے۔ تو بس یہی گزارش ہے آپ سے کہ بس ان کو پیار محبت سے سمجھائیں، ٹھیک ہے؟ نہیں کسی کہڑا کوئی میں روڑے مارنے پہ انہوں دے سراں چ پیار مفتی صاحب روڑے مار لو چلو بہت شکریہ جی۔ خوش رہا کر، لیکن سدھر جا تو حسن، تین میں دسنا پیا قبل از وقت دسنا پیا میرا بیٹا، یہ بازو ہمارے ازمائے ہوئے ہیں، وہ سب کچھ اسی کھیڈ ویکھے نے، تے تسی نا جذباتی اصل چ تہاڈی ایج وچ جذبات والی تے تہاڈی پوری ٹیم تے جذبات چ نہیں اتنے چلنا، یہ پوری ایک گیم ہے سوشل میڈیا، تے اس گیم دے وچ تے بڑے بڑے وڈے کھلاڑی نے، تے اپنے آپ کھلاڑی وڈا نہیں سمجھیدا ہوندا کہ میں ہی ہاں سب کچھ، نہیں تے پر میں تمہیں دس چڑیا میرا کم سی بھائی اصلاح کرنا، نہ تمہیں اصلاح سمجھ آئے تسی اپنی اتنے تہاڈی سوئی اتنے ہی اٹکی رہے، وہ تہاڈی اپنی خوشی، میری تے نہیں بھائی۔ ایک بندہ کہندا ہی پیا کہ بھائی میں اتھے ہی رہنا ہے، بس ٹھیک ہے بھائی انہوں رہن دیو، یہ معاملات نے تے اچھا مفتی صاحب آپ کو پتا ہے جب ہم نے براڈ لگائی تھی اس سے پہلے تو اس پہ ٹاپک کیا تھا؟ اس پہ ٹاپک ہم نے لگایا تھا، آپ کو سن کے بڑی خوشی ہوگی، اس کے اوپر ٹاپک ہم نے لگایا تھا کہ سن لو، آگاہ ہو جاؤ، کہ جو یہ چاہتا ہے نا کہ انجینئر مرزا ہار گیا تو مان لو کہ وہ ہار گیا، لیکن قرآن و سنت کبھی نہیں ہار آپ اس کی سکتے، سب یہ ہم نے سمجھ وہاں پہ لیں، لکھ کے لگایا۔ وہی سب لکھے بھی سمجھ آتے ہیں ہمیں، ہم کاکے نہیں ہیں، میں کہہ رہا ہوں یہاں سے ہی لکمہ ڈالتے ہیں، تو وہ یہ ہے کہ سب ہم اگلے بندے کی حرکت و سکنت سمجھ رہے ہوتے ہیں، یہ ہماری فیلڈ ہے، میں آپ کو باور کروا رہا ہوں کتنی دیر کا بیٹھ کے، ہماری فیلڈ ہے کاکا جی، ہم دو بول لیتا ہے ہمارے ساتھ کوئی بندے نو کٹ کے باہر رکھ لیتا ہے بندہ کی ہے، دیکھیں نا اب طارق مرزا صاحب بولے ہیں تو سمجھ آ گئی نا، تو ایسے میں 2 منٹوں میں 2 بولوں کے اندر ہی سب کچھ سمجھ آ جاتی بندہ کی ہے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے، اور دا ڈیمیج ہیز بین ڈن، ہو چکا ہے۔ اچھا جی ٹھیک ہو گیا۔ اچھا ویسے نا یہ جو آپ کی طبیعت اس وقت ہے نا ہنستے مسکراتے ہوئے، قسم سے یار یہ مفتی صاحب یہ چیز ہے جو کہ مجھے پسند اج ہے۔ نا مینو خوشی بڑی، اج نیف قریشی نے جو کتی رولی ہے مرزا جونیئر جی، اللہ دی قسم دل حالانکہ حنیف قریشی نال میرے اپنے تھوڑے جے اختلاف نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نو لے کے، اور حضرت ابو بکر صدیق تے بھی انہیں تھوڑا جہا کیتا ہے ڈرامہ، تے بہرحال وہ ایک الگ بے مسئلہ، لیکن انہیں اج جڑی منجی ٹھوکی نا لاجواب، چس آ گئی، مزہ آ گیا، تاریخی منجی، اللہ دی قسم ہے، اور دلیر آدمی ہے یار، ماشاءاللہ دلیر آدمی، انہوں نے کوئی انہوں نے اور ستا بچیا جا کے ہے، اور پھر اتوں ویکھو بغیرتی دی انتہا جنہوں کہندے نے نا، میرا دشمن بھی کوئی میرے گھر دے دروازے دے باہر آ جائے گا نا، میں انہوں بھی سد کے اندر چاہ پیاواں گا، انہوں پوچھاں گا یا تو ایڈی دوروں آئے ہیں، اور علماء وقت جا رہے ہیں اس کے پاس، پہلے مفتی طارق گیا، اب حنیف قریشی گیا، اور بھی دیگر علماء گئے،
ਮੈਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਘਰ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਘਰ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਨਾਨੀ ਆਈ ਔਰ ਬੜੇ ਬੁਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਲਮਾ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਸਲੂਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਉਹ ਸੀਰਤ रसूल, उसवा हसना किधर गया भाई? इस पे हमने भी गुफ्तगू की है और हमने भी यही इसके अंदर जो है वो सोचा है कि, और यही बात हम कर रहे थे कि ज़्यादातर जो इतने भी कॉलर्स आ रहे थे वो यही कह रहे थे कि भाई ज़रूर मिलना चाहिए था। फिर एक वीडियो भी मंजर आम पर आई जिसके अंदर के उनको मुफ्ती साहब को इनवाइट किया जा रहा है अंदर, लेकिन उनसे कहा जा रहा है कि आप अपनी किताबें और अपना कैमरा बाद में ले आइएगा, हम पहुंचा देंगे, लेकिन आप अभी खुद आ जाएं। तो वो फिर मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने कहा कि नहीं, आपको पता था कितने महीनों से हमने आना था, तो हम अपने कैमरे और अपने साथ ये मतलब किताबें लेकर ही जाएंगे अंदर। तो मुझे लगता है कि अगर वहाँ पर मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब थोड़ा सा मतलब और लचक दिखाते और चले जाते अंदर, थोड़ा सा मतलब और मुनाजर लचक नहीं दिखाता होता, वो खिलाड़ी मुनाजर ने वो कोई मिर्जा जूनियर जेल में स्टूडेंट नहीं ना सारे बन गए, तुसी सब नु स्टूडेंट ही ना समझ लो। वो मुनाजर आदमी, आलिम आदमी है, मुफ्ती आदमी है, और आलिम की अपनी एक ठाठ होती है, इल्म की अपनी एक ठाठ होती है। कमाल हो गई है। वो मुनाजरा करने गया, वो उसका दर्द सुनने के लिए तो थोड़ी गए हैं। मुनाजरा करने के क्या कह रहे हैं आप? मैंने कहा हल्की आंच पे हल्की आप मुझे बीच में टॉन्ट नहीं कर रहे हैं। नहीं, वो तो मैं कर रहा हूँ, वाजे कर रहा हूँ, मैं तो मुंह पे, मैं मुनाफिक नहीं हूँ, जेडी हुंदी है मैं मुंह ते करना हुंदा वा, मैनू तुहाडे कोल केड़ा कोई डर है? हाँ जी, अच्छा, तो वो ये है कि जो होता है, बात कर रहा था कोई जो इल्म होता है उसके ठाठ, तो मुफ्ती है वो भाई, मुफ्ती आदमी है वो। उसने वादे तौर पे मुफ्ती नहीं, कुरैशी साहब ने कहा, उसने कहा मैं तेरा इधर दर्द सुनने हैं, मैं मुनाजरा करने आया हूँ, मेरे पास किताबें हैं, मेरे पास कैमरे हैं, मैंने हर चीज का रिकॉर्ड रखना है। सारी दुनिया को पता चलना चाहिए ना कि तेरे साथ क्या तेरी दुर्गत बनाई है मैंने। तो वो अपने मौके पर डटे रहे। उन्होंने कहा नहीं, मैं अपने 5 बंदियां दे नाल जाना है, 5 बंदे असीं आए हैं, ते अपने कैमरे ते अपने मोबाइल ते अपने किताबां दे नाल अंदर जावांगे, उंज नहीं जाना असीं। उंज क्यों जाइए, असीं चाह पीना है। ये नहीं कोई तरीका। वो उन्होंने ये भी कहा है ना उनको कि आप पहले उनसे गुफ्तगू कर लें, इंतजामिया का जो बंदा आया है। और नहीं जी, तो उसने कहा कि आप गुफ्तगू कर लें, उसके बाद आपके कैमरे किताबें हम पहुंचा देंगे। 1 महीने पहले ओए उसके पास इल्म नाम दी कोई चीज नहीं है। ओ यार, आप लोगों में कोई एक आलिम दीन है अभी? आप आलिम बताओ आप। नहीं, मैं आलिम तो नहीं। कोई एक आलिम दीन बताएं आपकी कैसी है। 1 मिनट भाई प्लम्बर, 1 मिनट भाई, 1 मिनट, कोई एक बंदा बताओ भाई, चलो आज ऐलान करो, कोई एक बंदा मिर्जा जूनियर जेलमी के अलावा कोई एक बंदा आप लोगों का आलिम है तो बताएं। नहीं, मेरे इल्म में तो नहीं है। खुद मिर्जा जूनियर जेलमी आलिम है? नहीं, आलिम नहीं। गल्लां करते हो यार तुसी। ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਲਫ਼ਜ਼ੇ ਮੁਹੰਮਦ, ਉਹਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤਰਕੀਬ ਦੱਸ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਤੋਬਾ ਕਰਾਂਗੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਤੌਰ ਤੇ। ਉਹ ਜਾਹਿਲ ਮੁਤਲਕ आदमी, ਉਹਨੂੰ आंदी ਜਾਂਦੀ खे नहीं है। अभी ये इसकी कुरान क्लास अभी जो बिल्कुल लास्ट में आई है इसके चैनल के ऊपर, मैं ये कल ही बैठ के, कल ही या परसों, कल ही तो मैं वो सुन रहा था, तो उसकी गलतियां मैंने बताई। कुरान देख के नहीं पढ़ना आ रहा, उसको देख के कुरान की गलतियां कर रहा है। वो अच्छा, कुछ भी नहीं बेचारा होए ना, ये कुछ होवे ओदे च कुछ भी नहीं। लेकिन मुझे एक और बात भी तो है कि देखो ए रिसर्च पेपर ए उन्हें छापे जे, ए देखो मैं ना ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਹੈ ਰਸੂਲullah की आखिरी वसीयत, ਪਹਿਲਾ ਰਿਸਰਚ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਹਦੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੀਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਕੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਖੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ orange, ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਜਾਤ ਨੇ। ਹਵਾਲੇ ਸੁਣਿਆ ਜਰਾ, ਪਹਿਲੇ ਹਵਾਲੇ ਸੁਣੋ। मुता इमाम मालिक मुस्तदरक लिल हाकिम, सूरा हिजर, सूरा अन्निसाए ते मुस्तदरक लिल हाकिम। ए पहले 5 हवाले ने, सिर्फ पहले 5 हवाले, अगले छड़ दियो। ए जो कुछ उर्दू च लिखे है ना, कुरान चो ते हदीस चो साबित कर दियो।
ਸੂਰਾ ਹਿਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਇਹ ਤਰਜਮਾ ਆਪੇ ਸੁਣ ਲਓ ਜ਼ਰਾ, ਸੁਣਿਆ ਜੀ। ਸੂਰਾ ਹਿਜਰ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਇਹਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 9 ਦਾ, ਨੋਟ ਕਰੋ ਸਾਰੇ। ਸੂਰਾ ਹਿਜਰ ਆਇਤ 9 पहली आयत तर्जुमा की करता है पे अंदा अल्लाह ने उलमा और दरवेशों की तलीमात की बजाय अपनी वही कुरान और उसकी तफसीर यानी सही हदीस की हिफाजत की जिम्मेदारी खुद ली है। अगे लिखा तो सूरा हिजर आयत 9 कट के लैको पूरे कुरान चो लैके आओ किथे में। अच्छा मुफ्ती साहब एक जाहिल ना उन्होंने कुरान आंदा ना हदीस आंदी, गप्पा मारे गेटियां वड्डियां। और हाँ जी मैं अर्ज करूँ जी मुझसे फिर ये चीज़ आपकी जो आपने बात की कि आंदा जांदा उन्होंने कख नहीं, तो फिर ये इतना हाइप क्यों है? क्यों हर बंदा उससे बात करना चाह रहा है? उसको इग्नोर कर दे तो वो खत्म खुद ब खुद नहीं हो जाता? नहीं इग्नोर नहीं ना किया जाता, नहीं क्यों? कुरान कहंदा पिया फितने नूं ते पूरे घर तक छड्ड के आओ, उन्हां तक करे दे नाल लड़ाई करो जिन्ना तक फितना खत्म नहीं हो जाता। ना छड्ड दीजिए, ये चोर दरवाजा इसने सोशल मीडिया का खोला हुआ है और हम भी इसी सोशल मीडिया के थ्रू इसकी लिटर परेड करेंगे ना। वो घर तो किसी को घुसने नहीं देता, सामने किसी के बैठता नहीं है, अब इधर ही दुर्गत बनाएंगे। सोशल मीडिया अगर इसके लिए आजाद है तो हमारे लिए भी आजाद है। हाँ जी सही है। लेकिन मुफ्ती साहब एक बात तो मुझे बताएं कि ये जो आयत है सूरह हिजर की इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, इसमें जो जिक्र का लफ्ज़ है ये किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? हाँ ये पहले बताएं कि ये आयत के अंदर ये जो है कहाँ पे है, किस लफ्ज़ का ये तर्जुमा है कि अल्लाह ने उलमा और दरवेशों की तलीमात की बजाय। नहीं ये नहीं है इसमें। अच्छा तो आप मानते हैं कि इसने अल्लाह के ऊपर बुहतान लगाया, झूठ बोला, मानते? नहीं मुझे सब बिल मफहूम बात अगर कर रहा है, बिल मफहूम नहीं, तर्जुमा लिख रहा है आगे। इसको लिखना चाहिए था कि आयत 9 का मफहूम, ये लिखना चाहिए था आयत 9 का मफहूम, ये लिखना चाहिए था बिल मफहूम। ये कौन सा तरीका है? कोई भी तर्जुमा वो मैं यही ड्रामा कर रहा था इमरान कालू, जब आयत का मैंने उसको पकड़ा तो कहने लगा ये मैंने बिल मफहूम तर्जुमा किया है। मैंने कहा कि मैं भी तर्जुमे बिल मफहूम सूरा फातिहा का कर देता हूं, क्या तुम ये मेरा बिल मफहूम तर्जुमा कबूल करोगे? मैं कोई आयत पढ़ के कह देता हूं इसमें लिखा है मिर्जा कादियानी खंजीर है, क्या कबूल करोगे तुम? फिर मेरा भी बिल मफहूम तर्जुमा कबूल करो ना। अच्छा मुफ्ती साहब आप गुस्सा कर दिए, मैं तो ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਖੌਫ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖੌਫ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕੁਰਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਤੌਹੀਦ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮਿੱਟੀ ਪਾਓ। ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਉਹ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਅਲੱਗ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਟਾਪਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਵਜ਼ਾਹਤਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਨੈਸਟਲੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਲਨਾ ਜ਼ਿਕਰਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਮਿਲਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੋਇਆ? मैंने बता दिया ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਬਾਅਦ ਚੋਂ। मैंने तो बता दिया, आपने कहा इसमें मुझे बताया औलिया कराम और उसका जिक्र किया, नहीं है वक़्फ़ के बगैर मैंने कह दिया नहीं। यही तो बात है। मैंने जब आपसे पूछा कि उसको आप मुशरक मानते हैं कि नहीं मिनी खुदा के आपने कहा नहीं बाद में देखेंगे। मैंने कहा कि ये आयत जो अल्लाह के ऊपर बुहतान बांध रहा है कि नहीं और इसने झूठ बोला है कि नहीं, उसके ऊपर भी आप कोई हुक्म नहीं लगा रहे। हाँ जी आपको पता ही कख नहीं है, देखें अब हर चीज को मिट्टी पाओ करते जा रहे हैं। मेरी तो कोई वक़्त ही नहीं है ना कि मैं हर चीज को गलत भी कह रहा हूँ। भाई वक़्त जब आप अपनी बुराडे लगा के बैठे होते उस टाइम वक़्त होती है आपकी, उस टाइम आप मेरी ब्रॉड पर कितना दफा हैं? 2 दफा। मैंने बड़ी दफा नीचे बैठ के सुनी हुई है। नहीं वो वैसे ऑनलाइन मैंने आपको बड़ी स्क्रीन पे भी रखा था आपकी वो नहीं, वो तो आपके साथ मेरे 2 डिबेट्स हो चुकी हैं। मेरे यूट्यूब के चैनल खत्म वो टाइम के ऊपर मौजूद है, अपलोड कर दी हुई है, जिसमें आपने मिर्जा जूनियर जेलमी का बड़ा दिफा किया था। और आपको पता है वो लास्ट टाइम जो खातम नबीयीन का जो तर्जमा उसने मोहर किया, नबियों की मोहर, इस मौजू के ऊपर मुनाजरा हुआ था।
وہ سب موجود आपने रिकॉर्डिंग 13 में। सवाल लिखवाए थे और आपने आप फिर बड़ी जनाब मसरूफ थे तो चले ठोक गए। बजा के आपने साबित किया था मिर्जा जूनियर जेलमी बिल्कुल सही जी कह रहा है कि ये कादियानियों ने तर्जुमे ठीक किए हैं, मुसलमानों ने तर्जुमे गलत किए हैं। आपने ठोक बजा के सब मैंने रिकॉर्डिंग बिल्कुल मौजूद है। ये देखें अपना मुफ्ती साहब मैं बिल्कुल उस तरफ नहीं बात को लेके जा रहा है इस वक्त। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ आपसे कि इन्ना नहनु नज़ल ज़िक्र जो जिक्र है ये किसके लिए? वो बाद में वो भी ये कुरान और हदीस के लिए ही है ना सिर्फ, और इसके अलावा तो कोई चीज़ शामिल नहीं है उसमें। वो नहीं, ऐसे नहीं, वो ये चीजें बाद में, पहले हमारे सवालों के जवाब, अगली चीजें बाद। मैंने दे तो दिए और क्या दूँ? वो नहीं है, नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया। या मुफ्ती साहब आप नाराज हो रहे हैं? मैं कब नाराज हो रहा हूँ कौन सी जगह से? ये देखिए ना ऐसे मुस्कुराते रहा करें, मुझे लगता है मैं जरा यार थोड़ा सा काम भी कर रहा हूँ, तो जो भी मेरी इधर है कुछ दो काम मेरे चल रहे हैं नाल नाल। माशाल्लाह मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। हाँ अगर आपकी बात मुकम्मल हो गई और आप बुरा ना मनाए तो मैं इजाज़त चाहूँ आपसे। जी बेहतर हो गया जनाब, इजाजत ही जाए। आपको तो खुशी होगी मुझे इजाज़त दे के जान छुट्टी। हाँ जी ठीक। जी अमन मिर्जा साहब आप बोल सकते हैं। ये हमारे आबिद हुसैन साहब। जी आबिद साहब बोले। ये आमिर भाई बात करना चाहते हैं? मैं तो बस और लड़ाई अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो इसके ऊपर भाई। लॉन्च हाँ जी बाबा जी आप एक हवाला लेकर आए हैं। तो आज टिकटॉक के ऊपर लाइव डिबेट हुई। शाह जी ये तारक मिर्जा साहब जो आए थे ना, ये इनके साथ बैठ के बात कर रहे थे उधर। हाँ वो इंजीनियर साहब के ये वो है ना, ये पूरी टीम है ना। अब मुझे आज पता चला है वो बोल रहे हैं ये आज ही इनका पता चला है कि ये ये क्या है। औलाद कोई नहीं, कोई जेल बात। ये औलाद वो जेल ऐसे ही पता, और कई ऐसे ही पता चलती है ना, ऐसे ही पता चलेंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, ऐसे ही पता चलेगा, ऐसा पता चलेगा कौन क्या है, क्या उसके अकायदो नजरियात है, किस चीज का हामी है, किसका फॉलोवर है, चाहता क्या है। अबे चाहते क्या हो ऐसा सब। ये जुनूनी साहब आए हैं जनाब, तो बात कर सकते हैं आप अपना कार्ड की बात। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब मेरा एक सवाल ये है, सिंपल सा सवाल है कि ये जो किसी बंदे का माइक लगा हुआ है, बंद करने आवाज वापस आ रही है, कि ये जितने भी भाई हैं हमारे, ये बाबू से इनको क्या प्रॉब्लम क्या है, इनकी नफरत क्यों इतनी करते हैं, और उस नफरत में एक किसी ऐसे उस बंदे को सपोर्ट करते हैं जो बाबू के खिलाफ बोलता है, और वो नहीं देखते कि वो कुफर भी कर रहा है, वो शिरक भी कर रहा है, वो नया फितना भी शुरू कर रहा है, लेकिन इनको बाबू के साथ इतनी प्रॉब्लम है। आई डोंट अंडरस्टैंड दैट कि क्या मसला इनको क्या है बाबू का। मेरा तल्लक खड़ी शरीफ से है, मियाँ साहब एक बहुत बड़ी शख्सियत गुजरे हैं, मैं खुद दरबार पे जाता हूँ। हाँ अगर कोई बंदा, मैंने कभी नहीं वहां पे देखा कोई सजदा करता हुआ, मैंने कोई बंदा नहीं देखा कि कोई ऐसा शिरकिया कलाम, मैं जाता हूँ, मैं अल्लाह से दुआ मांगता हूँ, ठीक है, बुजुर्गों के वो वसीले से मांगता हूँ कि या अल्लाह इनके भी दर्जात बुलंद कर, और इनका जो नेक काम किए हैं या जो इन्होंने दीन की खिदमत की है, अल्लाह पाक हमारे ऊपर करम कर, ठीक है। मुझे और उनकी सैफ मलूक सुने, मैं कितना जिंदगी में जब डाउन होता हूँ मुझे सब्र और अल्लाह के से मोहब्बत मुझे मिलती है। उस कलाम को मैं सुनता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, और मुझे उसे वो कहते हैं कि जिन्ना दुखा में दिल भर राजी, सुख ना तू वारे, दुख कबूल मोहम्मद बख्शा, राजी रहने प्यारे। इसका मतलब क्या है, सिंपल कि यार जो रजा अल्लाह की है उसमें राजी हो जो, ठीक है। आपका दुख टेम्परेरी है, अल्लाह की रजा में तो ये मैसेज कितना बड़ा मैसेज है दो फिक्रों में।
मुझे ये समझा दें कि इनका प्रॉब्लम क्या है बाबू के साथ, बाबू ने इनको क्या किया हुआ है, उन्होंने दीन की खिदमत की है, उन्होंने लोगों को एक मोहब्बत का दर्स दिया है, दीन का दर्स दिया, अल्लाह से प्यार सिखाया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार सिखाया है। मुझे बाबू ने बताया कि भाई आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना है, आप करके बुलाना है, तुम तरा नहीं बुलाना, ठीक है। मेरे रोड पे, मैंने इंग्लैंड में मैं रहता हूँ, यहाँ पे लब्बैक या रसूल अल्लाह लगा के मैं रखता हूँ। जो मुसलमान आता है वो दुरूद पढ़ता है, और मुझे कहता है डिलीवरी वाले कहते हैं कि जी जब भी हम आते हैं ये देखते हैं हमें दुरूद पढ़ते हैं हम, ठीक है। बाबू ने दीन की खिदमत की है, मुझे ये प्लीज एक्सप्लेन कर दें कि इनको प्रॉब्लम क्या है बाबू के साथ। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। शाह जी आपका माइक म्यूट है। जी, प्रॉब्लम ये है कि इल्हादियत का दौर है, और ये जो साइंस के उलूम जब आम हुए हैं और बच्चों को हमने स्कूल कॉलेज भेजना शुरू किया, ये तालीम तो बुरी नहीं है, तालीम तो बड़ी अच्छी है, लेकिन है मादे का इल्म ना, ये मादियत का इल्म है। तो हुआ ये कि हमने अपने बच्चों को तस्वीर का एक रुख तो दिखाया, दूसरा रुख नहीं दिखाया। जब हमने बच्चों को सिर्फ मादे का इल्म दिया, रूहानियत का इल्म ना दिया, मादा और रूह दो ही चीजें हैं ना, तो मादे का इल्म तो देते रहे, रूहानियत का हमने दर्स दिया नहीं, फिर ये मामलात क्रिएट हो गए। समझ गए होंगे आप। बच्चों को आप मादे का इल्म भी दें, साथ साथ रूहानियत का इल्म भी दें। किसी अहले नजर, किसी अल्लाह वाले, किसी अहलुल्लाह की बारगाह में भी अपने बच्चों को बिठाएं। समझ आई कि नहीं? वो हम छोटे छोटे होते थे, यकीन मानिए, वो सपारा पढ़ने जाना, वो कायदा होता, नूरानी रहमानी होता था, पता नहीं कोई कायदा बचपन में, तो पढ़ने के लिए जाना नंगे पांव, हाँ जी। तो छोटे छोटे बच्चे जो थे तो ऐसे ऐसे ना लगा के जाना, वालदा में कहती थी इधर सीने पे लगा के जाती हैं, हाँ मेरा पुत्र, अच्छा जी। रास्ते में बच्चों का काम होता है शरारतें करना, शरारत करते करते किसी का वो गिर जाना ना नीचे, वो कायदा, वो जो पहला तख्तियां होती हैं वो वाला कायदा, तो हमने चूमना, उसको ऐसे चूम के सर पे लगाना। और जनाब वो मशहूर होता था कि सपारा गिर जाए तो पता नहीं आटे का टोपा जो है ना वो दो, वो टोपे जो होते वो सदका करो, वो फिर घर आना, फिर बड़ा जनाब वालदा को बताना। आज जब मेरे को डिग गया सी ते वो फकीर आया है बाहर ते दवो मैनू आटा, मैं दे के आना। ये क्या था? घर की तरबीतें थी ये। तो आज तो कुरान तक की बेहरमतियां हो रही हैं, तो टस से मस नहीं। हाँ, ये वो माहौल था उस टाइम, ये था मादे का इल्म कम था, रूहानियत का ज्यादा था। ये ज्यादा दूर नहीं, मैं बहुत को 1400 साल पीछे नहीं आपको ले गया, ये चंद 15, 20, 25, 30 साल पहले की बातें बता रहा। तो ये हुआ है असल में, हमारे साथ गेम हुई है। तो अभी भी आप हजरात अपने बच्चों को, ये नहीं मैं कहता आप मादे का इल्म ना दें, जरूरी है, लोहा लोहे को काटता है। और जब आपके बच्चों के पास साइंस का इल्म ना होगा तो इन मुल्हिदीन को जवाब कैसे देंगे, वो भी जरूरी है, लेकिन साथ रूहानियत का भी दर्स आप दें। जी, बात मैंने कर ली है। मुफ्ती साहब, आखिरी कमेंट मैं ये कहना चाहता हूँ जो भाई सुन रहे उन सब के लिए, कि मैंने कल यूट्यूब पे शायद देखा है या लाइव देखा है, क्योंकि मैं आपके यूट्यूब पे भी देखता रहता हूँ फारग टाइम पे, तो वहां पे आपने एक भाई आए थे, कोई बंदा म्यूट आवाज आ रही है वापस,
कोई बंदा भाई आपसे इसी तरह बात कर रहे थे आपके साथ बुजुर्गान दीन पे ये वो, तो वो गुजरात से आए हुए थे, तो आपने बड़ा ही वाजिया एक लम्हा एक छोटा सा जो डाउट होता है ना वो भी नहीं छोड़ा। आपने बोला कि फलां दरबार पे वहां पे सिखों की तरह घंटे लगाए हुए हैं और लोग आगे पीछे चक्कर लगाते हैं, ये गलत है। तो उसने बंदे ने कंफर्म किया कि अब उतार दिया है। तो आपने बोला कि ये चीजें 2 नंबर जो पीर हैं या कोई बंदा सजदा करता है या कुछ बंदा कोई ऐसे काम करता है जो शिर्क में आते हैं, आप हमेशा उनके खिलाफ, और आपके ये रिकॉर्ड आपके यूट्यूब के ऊपर पड़े हुए हैं। जिस बंदे को भी ये डाउट है वो आपके ऊपर सर्च करे, जाके देखे, वीडियो जाके देखे, उसको पता चल जाएगा कि जुनूनी इस वक्त वो बात ऐसे नहीं कर रहा, मुफ्ती साहब को खुश करने के लिए बात नहीं कर रहा। मुफ्ती साहब की जो अकायक पे बात मबनी है वो बातें पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो आप जैसे आप आलम हैं, ठीक है, आप माशाल्लाह मुफ्ती हैं। अच्छा, एक और बात है, जिस बंदे को कई बंदे हैं जिनको कुरान पढ़ना नहीं आता, तर्जमा करना नहीं आता, गूगल से 2 आयात का तर्जमा निकाल लेते हैं और आके आपके साथ बहस करते हैं। और खुदा के बंदे, एक बंदा मुफ्ती है, आपको समझो इस बात को। आप डॉक्टर के पास जाते हो, ठीक है, तो आप डॉक्टर को बोलते हो कि ऑपरेशन ऐसे नहीं करना, वैसे करना, ये करना, वो करना, मुझे बेहोश ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। क्यों? उसकी वो फील्ड है, वो उसमें एक्सपर्ट है, ठीक है। आप उससे देख के गूगल पे जाके डॉक्टर को बताया करें कि ऑपरेशन कैसे करना है, दवाई कैसे देनी है या बाकी मामला कैसे करने, वहां पे आप बहस नहीं करते। लेकिन मुफ्ती आपने आलम दीन को आपने समझे कुछ नहीं हुआ, आपको इल्म है नहीं है, आपको कुरान का इल्म नहीं, हदीस का इल्म नहीं, किसी चीज का इल्म नहीं है, और आप बहस करते हैं। और फिर मेरी जो बात थी, मेरा पॉइंट ये था कि आप जैसे आलम जो हमेशा इनकरेज करते हैं कि गलत चीज को ना करने का हमेशा रोकते हैं और अच्छी चीजों के लिए बंदू को बुलाते हैं। और आप कहते हैं, वरअल्लाह कहते हैं कि आपके अंदर बिल्कुल जो है एक खुददारी भी होनी चाहिए और कहीं पे भी झुकना भी नहीं चाहिए, ठीक है। आप इंसानों के सामने नहीं झुकने देते, आप जी जान को कहते हैं कि मोमिन का ये काम ही नहीं है, इस्लाम ये चीज सिखाते ही नहीं है। तो आप कैसे कह सकते हैं दरबारों के सामने झुकना? कोई भी नहीं झुकता। मैं बताता हूं, मैं खड़ी शरीफ जाता हूं, मैं आपको प्रूफ दिखा सकता हूं कि मैं हर थर्सडे को जब पाकिस्तान होता हूं या फ्राइडे को मैं वहां पे जाता हूं, मैं जोर या जुम्मा भी पढ़ता हूं और दुआ भी करता हूं, ठीक है। लेकिन मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूं, कोई बंदा नहीं शिरक कर रहा होता। लेकिन हाँ, प्यार अकीदत है। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब टाइम देने का, और बाकी भाइयों को भी इल्तिजा है कि यार खुदारा समझ जाएं। आप हर बंदे को इस तरह ना लिया करें, इस तरह उसकी ना किया करें, अपने आपके अकायद को ठीक करें। खुदारा किताब का नाम है अकायदे सहाबा, नेट के ऊपर अभी सर्च करें, वहां पे है ताजीम मुस्तफ़ा। सहाबा कराम मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताजीम में जो कुछ करते थे ना, जाके पढ़ें। और इस ताजीम का नाम इन लोगों ने रख दिया है शिरक, कुफर और सजदे करना और इस तरह के मामले। ये तो एक अरसे के चलते आ रहे हैं। तो बहरहाल अल्लाह पाक इनको अकल दे। तो मैं भाई अभी थोड़ा सा निकलने लगा हूँ। मलक भी आया है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब माशाल्लाह बहुत बहुत मुबारक होए ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ। खैर मुबारक, खैर ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਣ। ਖੈਰ ਮੁਬਾਰਕ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਖਬੀਸ ਦੀ ਗੱਲ याद आई सी कि ਜਦੋਂ कोई दामन पकड़ के पूछे कि जरा सबूत देकर जाओ तो वहां घुस जाते हैं जहां से ये निकले हैं। निकले थे। अच्छा यार सुनो यार, सारे मुंडे मैं जरा निकलना है काम में। अच्छा अजय 2-4 दिन बराडा चलन गियां ऐसे मुफ्ती नीव कुरैशी ने जेड़ा मंजी ठोकी जी ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ। दूसरी बात एक और भाई, ਜਦੋਂ मिर्जा जूनियर जेलमी ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾਲ ਮਿਰਜ਼ੇ ਸੀਨੀਅਰ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿੱਤਰ ਪਰੇਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਜੀ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇकुम। इंशाअल्लाह।